وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في بدا الزمن. منه الدوام فلن تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمان رؤية ثبتا ولا يرى أثر منه بعالم. واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس ضعفا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد علتا قربا إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذته. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فخذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه النصر في أجامها تجد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه. وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الديم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تكنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكبه. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكافي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكافي وشيخنا ورب أرواحنا حجيج الدين بن جهجه الخير. وإلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبمقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وكره وطء عليه أي على قبر مسلم ولو مهدرا قبل بلاء إلا لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب وجزم شرح مسلم كآخرين بحرمة القعود عليه والوطء لخبر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينته رواية أخرى والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم bagi para jemaah sekalian kita melanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa kuriha wat'un alaihi ay ala qabri muslimin. Makruh hukumnya wat'un alaihi ay masyun alaihi birijlihi, nginjak-nginjak kuburan dari muslim dan muslimah. Jadi hukumnya makruh kita nginjak-nginjak kuburan dari muslim atau muslimah. Walau mahdaran, sekalipun dia itu adalah mahdaran, orang yang halal darahnya. Jadi ada muslim dan muslimah dalam hukum Islam ya, bukan hukum karena kita bukan. Dalam hukum Islam ada muslim dan muslimah yang disebut sebagai mahdar,
Ini mahdhara dalam hukum Islam adalah orang yang alladhi halla damu, orang yang halal darahnya. Jadi bila mana ada negara Islam menggunakan hukum Islam, maka ini orang halal darahnya. Ingat ya, bukan negara kita, tapi negara yang menganut hukum Islam. Seperti apa mahdharan ini? Katarikus shalah, seperti orang yang ninggalin sholat yang 5 waktu. Kalau di hukum Islam kan nanti ada hukum di situ. Manakala ini orang meninggalkan 1 waktu, kemudian diberikan peringatan oleh imam, oleh presiden atau wakilnya, maka dia tidak menggubris, maka bila masuk waktu yang berikutnya tetap belum sholat juga. Misalnya zuhur, dia belum sholat, kita keluar oleh imam, diberi peringatan, sholat Anda, tetap dia tidak mau sholat sampai masuk waktu asar, maka dalam hukum Islam, bila mana kasusnya demikian, hukum Islam ya, bukan negara kita, bukan, maka imam itu presiden atau wakilnya, maka memperlakukan hukum yang disebut sebagai hukuman pancungan atau penggal lehernya. Kalau di sini berlaku, banyak yang mati di sini. Kalau berlaku di Indonesia, banyak yang apa? Yang mati. Kita kalau yang pernah pergi haji umrah itu, kalau sudah masuk waktu, kemudian azan dikumandangkan, orang yang punya toko, orang yang lagi berniaga, orang yang lagi dagang langsung ngapain? Tutup tokonya, langsung segera sampai driver di sana. Kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, mereka langsung parkirin dulu. Azan berkumandang, mereka langsung parkirin. Mereka punya mobil, kemudian masuk ke dalam masjid-masjid yang ada di kota Mekah, Madinah. Kalau di sini masih kelihatan ya, jangan yang 5 waktu, Jumat aja masih ada, masih berkeliaran orang. Jadi ada mahdhar. Nah, tadi makruh hukumnya, nginjak kuburan dari muslim dan muslimah. Kenapa demikian makruh? Hikmahnya apa? Dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in, Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wal hikmatu fi dzalika tawqirul mayyiti wa ihtiramuhu. Hikmah kenapa sampai ada hukum makruh buat nginjek-nginjek kuburan dari muslim dan muslimah adalah memuliakan dan menghormati si mayyit tersebut. Subhanallah, muslim dan muslimah sekalipun sudah tidak ada nyawanya, sudah meninggal dunia, agama masih menghormatinya. Sampai kita nggak boleh nginjek-nginjek di atas kuburan muslim dan muslimah. Subhanallah. Karena Allah katakan, wa laqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, lebih khusus lagi orang yang muslim atau muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gimana kalau kuburannya orang-orang kafir? Kita lewat misalnya pemakaman orang-orang kafir, bukan muslim dan muslimah, apakah diperbolehkan menginjak-injaknya pada hukum agama? Maka dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in, beliau mengatakan, kharaja bihi qabrul kafiri, tidak termasuk dengan kalimat di atas adalah kuburan dari orang kafir. Bagaimana hukum menginjak-injaknya kuburan dari orang-orang kafir? Fala karahata fihi, tidak makruh. Jadi kalau kita lewati kuburan orang-orang kafir, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum menginjak-injaknya tidak makruh. Kenapa demikian tidak makruh? Li'adami ihtiramihi, dikarenakan orang kafir tidak ada dalam agama menghormatinya dan memuliakannya. Jadi kalau muslim dan muslimah matinya saja pada hukum agama masih Allah muliakan.
masih Allah hormati. Kenapa demikian? Tadi karena di hatinya ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla bala'in, kapan hukum makruh ini berlaku? Qabla bala'in, sebelum hancur itu mayit. Jadi bila mana mayitnya masih ada, jadi ingat ya, keterangan hukumnya makruh, kita menginjak-injak di atas kuburan muslim atau muslimah adalah bila mana si mayitnya masih apa? Masih ada, belum sampai hancur, belum sampai bala, belum sampai hancur, belum sampai rusak. Jadi masih ada, masih utuh mayitnya. Maka kita tidak diperbolehkan makruh hukumnya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah untuk menginjak-injak kuburan yang mayitnya masih utuh. Bagaimana kalau sudah hilang mayitnya? Udah lama, udah puluhan tahun. Kita lihat tanggalnya udah tanggal misalnya tahunnya tahun 2006. Berarti kan udah 20 tahun. Kemungkinan mayit sudah apa? Sudah bala, sudah rusuh, sudah hilang. Nah, bagaimana hukumnya bila ada kasus yang demikian? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amma ba'dahu bi anna muddatun yatayaqqanu fiha annahu lam yabqa min al-mayyit syai'un fil qabri fala yukrahu. Adapun setelah mayitnya sudah hancur, sudah hilang, apalagi sudah ada mayitnya, tinggal tulang-tulangnya saja yang diyakini memang demikian keadaannya, maka hukumnya tidak makruh menginjak-injak di atas kuburannya. Jadi kuburan yang masih ada mayitnya, kita lihat baru di kuburan nih, apalagi belum diapa-apain, masih tanah aja. Nah, kita yang ngerti upayakan jangan menginjak-injak di atasnya, sekalipun tadi hukumnya hanya sebatas makruh. Ini hukum pertama demikian. Illa li daruratin, kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam kondisi darurat. Bagaimana darurat ini daripada hukum agama? Contohnya, kan tadi hukum pertama kita nggak boleh nginjak-nginjak di atas kuburan muslim dan muslimah selama mayitnya masih ada. Tapi bila tidak ada, hilang kemakruhannya. Nah, ada pengecualian di sini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dikecualikan bila dalam kondisi darurat. Contohnya bagaimana? Kondisi yang disebut sebagai kondisi darurat atau darurat, ka'allam yasil liqabri mayyitihi bidurihi, seperti orang nggak bisa sampai ke kuburan mayit yang dia pengen kubur kecuali dengan menginjak-injak kuburan yang ada. Sekarang kasusnya di Benteng, gimana keadaannya? Ada nggak celahnya? Susah cari celahnya gitu. Kita masuk satu gang, ini kuburan sudah apa? Sudah rapat-rapat. Sementara kita mesti apa? Nguburin mayit ini. Maka inilah yang disebut sebagai kondisi darurat. Al-darurat tuhibul mahdurat. Kondisi yang demikian maka hilang hukum makruhnya. Kita punya saudara, punya tetangga, punya kerabat, punya kawan meninggal dunia, pas kita masuk pemakaman umum, tahu-tahu kuburan rapat, masih banyak kuburan yang baru. Kalau kita nggak nginjak-nginjak, kita nggak bakal sampai ke sana. Ini kuburan di tengah-tengah. Bagaimana hukum menginjak-injaknya? Maka inilah yang disebut sebagai keadaan darurat dan tidak ada hukum makruh. Jadi masih boleh. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada celah lagi. Bila masih ada celah, kita mesti menghindar. Jangan upayakan, jangan sampai menginjak-injak kuburan.
yang dimana mayitnya masih ada. Itu yang pertama. Kondisi darurat contohnya kita tidak akan sampai menguburin mayit yang akan kita kubur kecuali dengan menginjak-injak kuburan muslim yang ada. Kemudian contoh yang kedua dalam kondisi darurat, wa kana ma yuridu ziyaratahu wa lahu ghayra qaribin. Demikian juga la yukrahu ma dzukira idza lam yumkinhu al-wusul ila qabri mayyitin yuridu ziyaratahu illa bih. Bila mana kita pengen ziarah kemudian kuburannya sudah rapat-rapat, kita nggak bakal sampai ke kuburan yang pengen kita ziarahin kecuali dengan menginjak-injak di atas kuburan yang masih ada. Maka ini pun sama, kasusnya adalah dihukumkan sebagai darurat atau darurat. Maka berarti hilanglah hukum makruhnya. Ente pengen ziarah ke Menteng Pulau misalnya, ente punya orang tua, makomnya ada di tengah-tengah. Kita nggak bakal sampai di makom kita punya orang tua kecuali karena sudah rapat banget kuburan di Menteng Pulau dengan menginjak-injak apa? Menginjak-injak di atas kuburan yang ada. Maka inilah kasusnya yang kedua, yang dalam kondisi darurat atau darurat dan tidak makruh hukumnya menginjak-injak. Jelas ya? Jadi jangan langsung bilang makruh. Kita tahu, oh iya, memang sempit, tidak ada space lagi, tidak ada tempat lagi kecuali dengan menginjak-injaknya. Maka dalam kondisi demikian tidaklah hukumnya makruh dalam mazhab kita, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Wa jazmu syarhi muslimin ka'akharina, dan memperkuat al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam syarah hadis Muslim, ka'akharina, seperti ulama-ulama yang lainnya. Bagaimana memperkuatnya al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah? Ini beliau di antara ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang kalau kita lihat hasil karyanya itu kita lihat dengan usia yang sangat muda meninggal dunia umurnya masih 45. Kalau kita lihat karangan-karangannya itu kita lihat melampaui umur yang ada. Subhanallah. Inilah pertanda umur al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah adalah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang umurnya singkat, umurnya pendek, tapi manfaatnya buat masyarakat banyak, terutama muslimin, muslimat sangatlah luar biasa. Berarti ini orang umur yang singkat tadi adalah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah usia 45 tahun, beliau berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau kita lihat karangan-karangan beliau itu subhanallah. Sampai kata para ulama, karangan-karangan beliau ini usianya melampaui usia al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Maka kata para ulama mengatakan inilah contoh di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah memperkuat dalam syarah Imam Muslim sama seperti ulama-ulama yang lainnya. Bagaimana fatwa beliau bi hurmatil quburi alaihi wal wad'i? Haram hukumnya untuk duduk di atas kuburan dan menginjak kuburan, bahkan jadi haram. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi melarang dengan keras. Kalau ada kuburan kemudian mayitnya masih ada, nggak boleh kita duduk di atas kuburan tadi, nggak boleh juga injak-injak di atas kuburan tadi. Kita lihat pemakaman sekarang duduk itu tempat pacaran sekarang tuh, duduk di atasnya, memang nggak ngerti ya.
Tentang buku yang haram tidak diperbolehkan. Dan lengkap pula Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah duduk di atasnya dan injak di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna wa ala أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وكل بمحبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السرور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة السحر والحمد لله بالبدء والتناهي. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi liwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik liwadaraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.